Okay, so this is the network diagram, right? So for these activities, so they are given the predecessing activities. The activity A is not having any predecessor. Activity B and C is having A as a predecessor. So that after the completion of A, at the node 2, B and C can start. Similarly, D and E are the activities. So that is a for the activity D and E, B is the predecessor. It is given in the table here, right? So B is the predecessor, right? B is the predecessor for D and E. So that D and E can start after the completion of B. Similarly, F here for the activity F, C and D. So the C will be complete at this node and D will be complete at this node. So that after the completion of C and D, we can start the F activity, right? So next G. For the activity G, E and F. So E will be complete here and F will be complete at this node. So that after completion of E and F, we can start the G. Okay. So this is how according to the given table, so we have constructed the network. So this is the first thing is we need to construct the network diagram. Okay, so the next thing is what next is we need to be identified. We need to be so we need to calculate the critical path. Okay, that is a critical path we need to be identified. So what is the critical path here? So as I already told that the critical path is nothing but so this is the maximum. So that is the maximum time consuming in this considered project. In the network diagram, the a particular path will consume a more activity. That is a more that is activity. The path in that particular critical path. So the activities will be involved in that path will consume maximum time. So it will take a maximum, it will be consumes the maximum time in order to complete the that is a project. So that is called as a critical path. That is a we need to identify that path. Okay, so before going to be identified that we should know that what is the time or what is the, at what time so each activity will be completed. So that so on so under the each that is a node, so we have taken the two boxes. Okay, so in that first box, what we are going to write is so as I already told, that is the earliest starting time. That is the first box, and the latest finishing time for the second box. So we already know that. So already we calculated the EST in the last class. So let me find out one more time. Okay, so just so here, so for the beginning activity, so A is the beginning activity so that it can start at the 0th day. Okay, so the EST, earliest starting time of the activity is 0. So it is not having any previous activity so that it can start at the 0th day. Okay, 0 is the, so usually beginning activity, every activity will be having the, so 0 only. So ಪ್ರತಿಯೊಂದು initial activities ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, so EST will be 0 only. Okay, 0. So we know that. So in order to find out the so that is the so what is the time it consuming or in order to find out the EST that is earliest starting time of this that is the activity B calculate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ EST so it after the completion of A only it can start B start ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ EST calculate ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ so what is the earliest time to this activity is it has to complete A complete ಆದ್ಮೇಲೆ start ಮಾಡಬೇಕು what is the time it consumed by this is EST plus duration so ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ EST ಎಷ್ಟಿದೆ 0 ಇದೆ initially so what is the time is consumed by the activity A? That is a 10. 0 plus 10. So ಏನಾಗುತ್ತೆ it will be equal to 10. So that is this is the EST for the activity B. So that after the completion of A. So ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ complete ಆಗೋಕ್ಕೆ earliest ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ if you want to start early, if you want to start early of the activity B also, at least it requires 10 days. So the EST of the activity B is 10 days. Similarly, C also. Activity B and C are simultaneously can start after the completion of A. So A complete after the so B and C start ಮಾಡಬಹುದು so that so this is not EST only for B, this is EST for C also. C ಏನಾಗುತ್ತೆ earliest to 10 days. So 10 days is required, minimum 10 days is required to start the B and C. So 10 days ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ because the A is required 10 days. It has to complete ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ we need to be finished. So A can finish only after the 10 days, right? So 10 days after the completion of A, after the 10 days, we can start the B and C. So that 10 is here. Okay, na ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ. See here also, this node is also having only one node, that is one arrow mark. But in this case, it is different. For this node, two arrow mark is there, so that
In order to enter this node, or in order to, so coming to this node, there are having a two path, ಎರಡು path ಇರುತ್ತೆ. So let me, so I'll tell you. Okay, so come to here. Okay, so this, after the completion of this, so if you want to start the ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಸಿ ಇಯರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ಡಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿ ಮತ್ತೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ 10 days ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಬೈ ಬಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ ಬೇಕು, 9 ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ 19. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 19. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಡಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 19 days. ಸೊ 19 daysಗಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 19 days. ದೇ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. got the point? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ arrow mark is there, so that only one value will get. Coming to here, this is quite different from, apart from these 3 nodes 1 2 3 ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್ ಏನಂತಂದೇಳಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ನೋಡಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ 2 path. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ 1, ಸೊ 1 to 2, 2 to 4 ಅಂದರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿ ಇಂದ ಬರ್ಬೋದಾ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ 4ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್, ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿ, ಎರಡು ಪಾತ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್. ಎರಡು ಪಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಯಾವ ಪಾತಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ನಂಬರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಾ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್. ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಅದು ಬೇರೆ ಇದೆ, ಐ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 19 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಎ ಬಿ, ಸೊ ಪಿ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 10 days, ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 90 days. ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿ, ಸೊ ಡಿ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, 7 days. 17 ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಸಾರಿ 19 ಪ್ಲಸ್ 7 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, 26 ಆಯಿತು. ಯಾವ ಪಾತಿಗೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿಗೆ, ಈ ಪಾತಿಗೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತಿಗೆ ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ 26 days. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಸೊ ಎ ಸಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 10 days. ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 6 days. 10 ಪ್ಲಸ್ 6 ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 16 ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ. 10 ಪ್ಲಸ್ 6 ಏನಾಯಿತು, 16 ಆಯಿತು. ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಇದು ಒಳಗಡೆ, ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಯಾವ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿನಯ್? 26 ಮೇಡಮ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ 16 daysಗೆ. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಎಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ? ಎಫ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್, ಸೊ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್, ರೈಟ್? ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್, ಸೊ ಡಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಶಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನೀವು 16 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 16ಗೆ ಇದ್ರೆ ಎಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಈಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಫ್, ಸೊ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಶುಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಸಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾತು ಡಿ 26th ಡೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 26th ಡೇ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 16 ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತಾ? ಸೊ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್, ಸೊ ಬಿಫೋರ್ 26 ಓನ್ಲಿ ಸಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 26 ಬಂತು. ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದ್ದು 16 ಮತ್ತು 26. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 26 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ 2 ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಒನ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇ. ಸೊ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್, so after the completion of this A, C and F, right? A, C, F. How the, so one is here.
ಸೊ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ 19 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 19 ಪ್ಲಸ್ ಇ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 24. It will be 24. So coming from this part, already it is 26. 25. 26 plus 9, it will be 35. Right? 35. That is correct. Minimum 35. So that we need to be represented. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ನೀಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಇಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ವಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಫ್, ಸೊ ಎಫ್ಗೆ 35 ಡೇಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ 24 ಡೇಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್. ಸೊ ದಟ್ 35 ಒಳಗಡೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯಿತು 35 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್? 35 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 43. 3. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಈಚ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲದರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸು ಇ ಎಸ್ ಟಿ, ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ. So earliest starting time, so that is the latest finish time. So this completes the, so forward direction ಬಂದಾಗ, so we got all the values, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ಸೊ we got the EST ಸಿಕ್ಕಿದೆ. and so while going back, so ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ we need to find out the LFT ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, 2-3 ಪಾತ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ತೊಗೊತೀವಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಬರೆಯೋಕೆ, ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಹೇಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ 43 ಇದೆಯಲ್ಲ, 43 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್? 43 ಓನ್ಲಿ. ಅಂದರೆ 43 ಯೂಶಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನೋಡಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇನು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ. ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? 43. ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನಾದ್ರೂ? ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ 0 ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ನೋಡ್ ಹತ್ರ 2 0 ಬರಬೇಕು, ಈ ನೋಡ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು. ಎರಡು ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ, ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ನೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅರೌಂಡ್ 6 to 7 ಇದ್ದರೆ, ಸೊ 2 6 to 7 ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್. ತುಂಬ ಲೇಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೇಟಾಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 43 ಓನ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೈಮನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೆ 43 ಈಸ್ ದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದಿ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ. ಸೊ ಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು? ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಯರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 43. 43 ಮೈನಸ್ 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 43 ಮೈನಸ್ 8 35. 35 ಅಂದರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮುಂಚೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ 2 ಹ್ಯಾರೋ ಹೆಡ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ 2 ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಪಾರ್ಟ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು? ಟೇಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಟೇಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಒಂದೇ ಟೇಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಇಸ್ 43 ಮೈನಸ್ 8 ಈಸ್ 35. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಒಂದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2 ಪಾತ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹಿಯರ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಸೊ 35 ಇದೆ. 35 ಮೈನಸ್ 9, 26. 35 ಮೈನಸ್ 9 26. ಓಕೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬಂತು? 2 ಟೇಲ್ ಬಂತು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2 ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ. ಹೌದಾ? ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಒಂದು ಪಾತು, ಇನ್ನೊಂದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಯರ್. ಯಾವುದು ಇನ್ನೊಂದು? ಸೊ ಜಿ ಇ
ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸಾರಿ ಜಿ ಎಫ್ ಡಿ, ಜಿ ಎಫ್ ಡಿ ಎರಡು ಪಾತ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಎರಡು ಪಾತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 35 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 43 ಮೈನಸ್ 8 35 ಇದೆ. 35 ಮೈನಸ್ 5 35 30. ಮೈನಸ್ 5 30, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜಿ ಮತ್ತು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ 30 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 43 ಮೈನಸ್ 8 ಈಸ್ 35, 35 ಮೈನಸ್ 9 is 26, 26 minus 7 is 19. 26 minus 7 is 19. 19. Okay. So in the two direction or in the two path we got the two values, right? In this case we need to take the minimum value. So while going forward, so arrowhead, whenever we're having more than one arrowhead, so you will get the, so that is a different, that is a more path we will get. So in that path you need to identify the maximum value. Similarly, so while coming back in the backward direction, so you need to identify the minimum value. So here among the 30 and 19, so 19 is the minimum. Okay, so 19 ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇ ಎಫ್, ಇ ಎಫ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಿ. ಸೊ ಇ ಜಿ ಇ ಬಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ, ಸೊ ಈ ಆರೋ ಪಾತ್, ಸೊ ಈ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ವಾಪಸ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದದು ಇನ್ನೊಂದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಜಿ ಎಫ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ. ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹೀಗೆ ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಕೊ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಕಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್. ಈ ಪಾತಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಯಾವ್ದು ಇವೆರಡು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 19 ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. 19 ಮೈನಸ್ 10 ಇಸ್ 9. 10. ಈ ಪಾತ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ 10 ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 26 ಇದೆ. 26 ಮೈನಸ್ 6 20. 20. So among these two, what is the minimum? 10. So we need to consider the 10. Here only one arrow, one tail is there. So 10 minus 10 is 0. So only thing is you need to remember, going forward direction, consider the maximum value. So coming back, negative value. It is a minimum value. Okay. So ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ and maximum value we need to be considered. And while coming back, we are going to be subtract the value. Maximum value ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ while subtracting we need to consider the minimum value. ಡೌಟ್ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ? No, ma'am. So these values will give you the remaining results. So remaining solution ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಬೀನ್ ಸೊ ಫೇಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆದ್ರೂ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಏನಾದರೂ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೌಟ್. ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕೋದು, ಈಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಆ್ಯರೋ ಹೆಡ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯರೋ ಹೆಡ್ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಝೀರೋಗೆ ಅದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಬಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಎರಡು ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದರೆ, ಎರಡು ಆ್ಯರೋ ಹೆಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಪಾತ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲಿ. ಆ ಎರಡು ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆ ಎರಡು ಪಾತಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಏನಾಯಿತು, 26 ಬಂತು. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಏನು ಬಂತು, ಓನ್ಲಿ 16 ಬಂತು. ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ 16 ಇಸ್ 26 ಹೈಯೆಸ್ಟ್, 26 ಬರ್ತದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯರೋ ಹೆಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಒಂದು, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಒಂದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, 26 ಪ್ಲಸ್ 19 35 ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಂದರೆ 24 ಬರುತ್ತೆ. ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು 35 ಇಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, 35 ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಆ್ಯರೋ ಹೆಡ್ ಇದೆ, 35 ಪ್ಲಸ್ 8 43 ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಏನು ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟಿಗೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿಗೆ ಸೇಮ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, 43ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 43 ಮೈನಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 8, 35 ಬಂತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟೈಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಎರಡು ಟೈಲ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಎರಡು ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಜಿ ಮತ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ 43 ಒಳಗಡೆ 8 ಮತ್ತು 5 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 30 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತಲ್ಲಿ 43ಯಲ್ಲಿ 8, ಸೊ 8 43ಯಲ್ಲಿ 8 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 9 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 7 ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, 19 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 19 ಇಸ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹಿಯರ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ
ಸೊ ನೋಡ್ 2 ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ 2 ಪಾತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 43 ಮೈನಸ್ 8 5 ಮೈನಸ್ 9 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು 10. ಇನ್ನೊಂದು 43 ಮೈನಸ್ 8 ಮೈನಸ್ 9 ಮೈನಸ್ 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ 20 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವುದು 10. ಸೊ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 10. ಓಕೆನಾ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ 43 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್, ಇದು ಏನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 43. ಸೊ 43 ಡೇಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂದರೆ 43 ಡೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 43 ಡೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಂದ ನೋಡ್ 1 ಇಂದ ನೋಡ್ 6 ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಾತ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾತಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ಐ ರಬ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್? ರಬ್ ಮಾಡಲ ಇಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಬೋದು? Yes, ma'am. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋಡ್ 1 ಇಂದ ನೋಡ್ 6ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಸೊ ಬಿ, ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಸೊ ಬಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 ಇದೆ. 10 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10 ಪ್ಲಸ್ 9 ಪ್ಲಸ್ 5 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ 19 ಪ್ಲಸ್ 24 ಪ್ಲಸ್ 32 ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ 32 ಡೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಎಫ್, ಜಿ. ಓಕೆ, ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೌದಾ? ಎ, ಬಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈಗ ಹೋಗಲ್ಲ, ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಎಫ್, ಜಿ ಹೀಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಎಫ್, ಜಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎ 10, ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬಿ 9, ಸೊ ಡಿ 7, ಸೊ ಎಫ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದೆ 9 ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ 8. ಇದನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ? 43 days. 38. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 43. 43 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 43 ಡೇಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಾತಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುವಂಥ ಪಾತ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಈಸ್ ದ ಸೊ ಪಾತ್ ವಿಚ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾತ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 43 ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ 43 ಬಂದಿರುವಂಥ ಪಾತ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇನ್ನು ಯಾವ ವೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು? ಸೊ ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಜಿ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ, ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಎಫ್, ಜಿ ಹೋದ್ವಿ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾ? ಎ, ಸಿ, ಎಫ್, ಜಿ, ಎ, ಸಿ, ಎಫ್, ಜಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಎ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ 10, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ is 6, C is 6 and F is 9, 9. 8. This is less than 43 only, obviously. So this is 33 or 25, 33. 33. Okay, 33 days. Still, if you get any other different paths, you need to identify this. Identify ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಎ, ಬಿ, ಇ, ಜಿ, ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಎಫ್, ಜಿ. ಸೊ ಎ, ಸಿ, ಎಫ್, ಜಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ, ಆದಮೇಲೆ ಡಿ, ಇ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಸಿ ಹತ್ರ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಿ, ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ನೋಡ್ ಹತ್ರ. ಅಂದರೆ ಎ, ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಎಫ್ ತಗೋಬೇಕು. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಲೈಕ್ ಎ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ, ಜಿ. I cannot go like this because arrow mark will be changed. So that how the arrow mark is there, no, towards that. So we need to move at the end. Okay, like that only 3 paths were there. In the 3 paths barutte. Among this, what is the maximum path is consumed? What is the maximum duration is consumed? It is called critical path. Idra enanta karitivi ನಾವು critical path anta karitivi. Okay na? So this is one more solution. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಕೇಳಿದೆ.
ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ನ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಬರಿತೀವಿ, ಈ ಥರ ಶೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಬರೆದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಬಲ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯಾವುದು ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ನ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಎ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ, ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್, ರೈಟ್. ನೀಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ನೀಟಾಗಿ ತೋರಿಸಿ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ ಲೈನ್. ಸೊ ದ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಸೊ ಬಿ, ಓಕೆ, ಡಿ, ಸೊ ಎಫ್, ಜಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಎಫ್, ಜಿ. ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಪಾತ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎ, ಬಿ, ಡಿ, ಎಫ್, ಜಿ. ಓನ್ಲಿ ದ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಬರೀ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಬರೀ ಎ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಗಳು ಬರೆದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಈ ಥರ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆನಾ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೋಡ್. ಸೊ ನೋಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾತಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನೋಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ? 1, 2, 4, 5, 6. 3 is also there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಸೊ ದ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೋಡ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ಆಲ್ ದೀಸ್ ನೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೋಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಮತ್ತೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊ ದಿಸ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 8 minutes ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ಯಾವ ಫ್ಲೋಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು? ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫ್ಲೋಟ್ಗಳು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. This is activity and here it is a duration. Okay, this is EST for all the activity, and this is uh, earliest starting time, earliest finishing time. So this is latest starting time. Okay, this is latest finishing time. Okay, this total float. This is free float. This is interference float. Interference float. Sorry, independent float. This is interference float. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ, ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ, ಇ, ಎಫ್, ಜಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ 10, 9, 6, 7, ಸೊ 5, 9, 8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನು? 0, ಹೌದಾ? ಬಿಗೆ 10, ಸಿಗೂ 10, ಡಿಗೆ ಇದು. ಸೊ ನೋಡುತ್ತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ತಾನೆ, ಅದರದ್ದು 19. ಸೊ ಡಿ ಆಯಿತು. ಇಗೂ ಕೂಡ 19. ಸೊ ಎಫ್ಗೆ 26, ಜಿಗೆ 35. ಸೊ ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫೈನಿಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇ ಎಸ್ ಟಿ. ಅಂದರೆ 0, 10, 10, ಎರಡಕ್ಕೂ 19, ಇವೆರಡಕ್ಕೂ 19. ದಿಸ್ ಇಸ್ 26 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 35. ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? You know this. EFT, how will get? EFT is nothing but EST minus duration. EST ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ನ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಸಾರಿ, EST ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಡ್ಯೂರೇಷನ್. LFT ಅಂತಂದ್ರೆ EFT is ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ರೈಟ್? ಸೊ EST ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಈ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? EFT ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಆಡ್ ದಿಸ್. ಸೊ LFT ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕಾಲಮ್ 3 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 + 3 ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 10,
This is 19, That is 10. 16, this is 26, ಇದು 24, and this is 35, and this is 43. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏದು ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ. ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. 10 ಈಸ್ ಅಂದರೆ 10ಗೆ ತಾನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು 10. ಅಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು 10ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 10 ಈಸ್ ದ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ. So this is 10, so this is 19, so this is 26, okay na, 26, 35, 35, 43. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ 10 ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ 10. ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೊ ಬಿಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಗೆ 19 ಈಸ್ ದ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ. ಸಿಗೆ 26, ಡಿಗೂ 26, ಸೊ ಇಗೆ 35, ಎಫ್ಇಗೂ 35, ಸೊ ಜಿಗೆ 43. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇ ಎಸ್ ಟಿನ ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿನ ಹೆಡ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ. ಇ ಎಸ್ ಟಿನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ. ಸೊ ದಟ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಕಾಲಮ್, ಇದನ್ನ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 4 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದನ್ನ 4, this is 5 and this is 6. ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಒಳಗಡೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇದ್ಯಾವುದು, ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 2 ರೈಟ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ. ಸೊ ಇದು 6 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6 minus 2, the sixth column minus second column will give you the LST. 10 minus 10 0, 19 minus 9 10, 26 20, 26 minus 9, that is 7, 19, 35 minus this 30, 35 minus 9, it will be 25, no 26, 26. This is 43, right? 43 minus 35, you will get 8. 43 minus 8, you will get 35. ಇವಿಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತು, ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು 6 minus 4 ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ 4 ಯಾವುದು, ದಿಸ್, ಇದು 6 ಕಾಲಮು, 6th ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ ದಿಸ್, 6th ಕಾಲಮ್ ಮೈನಸ್ 4th ಕಾಲಮ್. 4th ಕಾಲಮ್ ಯಾವುದು, 6 ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ರೂ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ, ಎರಡು ತಗೋಬಹುದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ 6 minus 4, 6ಅಲ್ಲಿ 4ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೊ 5th ಮತ್ತು 3rd ಅದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಎಸ್ ಟಿ ತಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಸ್ ಟಿ, ಆರ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇ ಎಫ್ ಟಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಲಮು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲಮ್. 10 minus 10 0, 19 minus 19 0, 26 minus this 10, 6 minus 26 0, 35 minus 24 it will be 11, 35 minus 35 0, 43 minus 43 0. So FF ಏನು ಗೊತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ದ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, what is the formula to free float? I'll tell you just a minute. Free TF minus head slack. So ಏನು ಹೇಳಿ, TF minus head slack. ಸೊ TF ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಹೆಡ್ ಸ್ಲಾಕ್. ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ 0 ಇದೆಯಾ, ಹೆಡ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹೇಗೆ ಹೆಡ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎ ಇದು ಹೆಡ್ ಸ್ಲಾಕ್, ಹೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದು ತಾನೆ, ಹೆಡ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹೆಡ್ ಸ್ಲಾಕ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಲಾಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಸ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಇ ಎಸ್ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಎಫ್ ಟಿ, ಇವೆರಡರೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 10 minus 10 0, 0 is the slack. ಇಲ್ಲಿ 19 minus 13 0, 35 minus 13 0, 26 minus 26 0. ಸೊ ದಿಸ್ EF minus 0, this is 0. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ 0 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೈನಸ್ 0, ಎಲ್ಲವುದು 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 minus 0, 0 minus 0,
10 minus 0 0 11 minus 0 0 0 ಎಲ್ಲಾವುದು ಹೆಡ್ ಸ್ಲಾಕು ಟೈಲ್ ಸ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ 0 ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾಕ್. ನಮ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದು 0 ಇದೆ ಟೈಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಹೌದಾ. 0 minus 0 0 0 minus 0 10 minus 0 10 0 this is 11 only 0 0. So this will be equal to TF minus FF 0 0 ಇವೆರಡು ಓಕೆನಾ. So 10 minus 10 0 this is 0 0 0 0. Okay, this is how we need to be so identify. So formula ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇದೇನು ಟೋಟಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಎಫ್. ಸೊ ಇದು ಏನು, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್, so this IDF will be equal to FF minus tail slack and this free float will be equal to TF minus head slack.